यस बेटे 8th क्लास स्टूडेंट कल दी क्लास विच आपां सफरनामा स्टार्ट किया रब दी पौड़ी आपां 2 पेजेस की रीडिंग कर ली सी उहदे अकॉर्डिंगली कौन दसेगा की सी इहदी स्टोरी रब दी पौड़ी की है रब दी पौड़ी किस नूं क्या गया क्यों क्या गया यस कौन बोलेगा शॉर्ट करके जिन्ना आपां लैसन रीड किया उन्होंने शॉर्ट करके कौन दसेगा बच्चे बोलो बच्चे फिर अगे कंटिन्यू करके आप 1 मार्क क्वेश्चन अज करिए जेडे बच्चे गर्ल्स ने इंजल है कशिश है बच्चे तो डेली इन्हों की अच्छी पार्टिसिपेशन है बाकी बच्चे भी बेटे पार्टिसिपेट करया करो ना हाँ जी बच्चे बोलो जो आप सफरनामे जो सफरनामा किस्सा लिखा बलवंत गार्गी का यदा मतलब बलवंत गार्गी लेखक है जड़ा उन्हें अपने सफर के तजर्बे साझे किए जो उन्होंने मौका मिले कित्थे जाने का मौका मिले न्यूयॉर्क केड़ी बिल्डिंग तो प्रभावित होया केड़ी बिल्डिंग केड़े स्टोरां तो ज़्यादा प्रभावित होया ते वो जिहड़ी बिल्डिंग उन्हें देखी उहदे विच उहनूं की खामियां उत्थों दे कर्मचारियों दे विच तां बिहेवियर उन्हें पसंद आया कि नहीं आया ये उन्हें सारे विचार साझे किते ने यस पर्ल बोलेगी बेटे वेरी गुड यस बेटे पर्ल जो पढ़िया सी आपां वो बच्चे शॉर्ट करके बोलो फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे इस पाठ का लेखक पूरी दुनिया घूमता है ते हुण ओह न्यूयॉर्क विच घूमण आया है उत्थे दी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग उसमें बहुत पसंद है वो अपने न्यूयॉर्क ते पेरिस का सफर दे मजे भी बयान करता है ते कहंदा है कि उत्थे ग्राहकां नूं बहुत ही इज्जत मान दिता जाता है उत्थे ग्राहकां नूं खुश रखण दी कोशिश की जाती है ताकि वो खुश होण अते उन्हां दे स्टोरां चों चीज़ां खरीदण अते होरां नूं भी दस्सण कि स्टोर बहुत अच्छा है पर न्यूयॉर्क विच कर्मचारी निगरान बहुत ही ज्यादा सख्ती वाले हैं अते रुखा बोलते हैं जिस कारण स्टोर अच्छा भी होवे बट कोई उत्थे जाना पसंद नहीं करता उस लेखक का एक दोस्त है राल्फ उस ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਉਹ ਐਮਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ 14 ਮੀਲ ਦੂਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ नजारा देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुई कि ये बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा ऊंची है ये रब की पौड़ी है वेरी गुड एक्सीलेंट वेरी गुड ये बच्चे इत्थों तक आपां कल रीड किया सी कि लेखक बलवंत गार्गी है वो आप इस लेख विच इनवॉल्व है उन्हें अपने सफर के दौरान अपने जो खट्टे मिठे तजर्बे होए उन्होंने एक रचना का रूप दे के उन्हें साझा किया उन्हें दुनिया घूमन लई तुरिया पहला वो टोक्यो ते पेरिस गया टोक्यो ते पेरिस जिहड़े स्टोर ने उन्हां तो बहुत प्रभावित होया क्योंकि उत्थों के कर्मचारियों का उन्होंने वतीरा ही बहुत पसंद आया कि कोई चीज़ लो या ना लो उन्हां दे लई यही बड़ी वड्डी गल है कि इस गाहक ने कस्टमर ने उन्हां दी दुकान विच चरण पाए ने पर अजिहा कुछ जदों वो अजिहा कुछ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के स्टोरां च देखण नूं नहीं मिलिया जदों अपने दोस्त राल्फ दे नाल पहुंचदा घुमदा घुमांदा ते उत्थे दे लोग उन्होंने आर्टिफिशियल जे नज़र आए हैं उत्थे तो जिहड़े फुल बूटे लाए ने वो भी आर्टिफिशियल ने आर्टिफिशियल तस्वीरां लगाईयां होईयां ने ते फिर लोकां दा बिहेवियर भी किहो जिहा बनावटी है कर्मचारी जड़े बिहेवियर रखते हैं वतीरा करते हैं गाहकां दे नाल बड़ा ही रुखा वतीरा करते हैं कहते पहले पैसे रखो फिर तुसी चीज़ के हकदार बनोगे जदों लेखक जुराबां का जोड़ा लैण दे लई जुराबां नूं खोलण नहीं लगता उन्होंने खोलण नहीं दित्तियां जांदियां की कहा जाता है पहले पैसे रखो इहदी कीमत रखो इत्थे तक आपां कल दी क्लास विच रीड किया सी अगे कौन रीड करेगा बेटे यस रीडिंग कंप्लीट करिए फिर 1 मार्क क्वेश्चन करांगे ते बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन मान्या रीडिंग करोगे बेटे मान्या परीक्षा आज की रीडिंग मान्या करेगी परीक्षा जयन गर्वित बेदी मैं बच्चे नेम बोल देते सारे बच्चे रीडिंग करेंगे यस बेटे फर्स्ट कौन करेगा रीडिंग वनिका वनिका रीडिंग करोगे बच्चे
वनिका यस बेटे नहीं एंजल दे वालों तो रीडिंग हो गई कल की क्लास विच 5-6 बच्चों ने रीडिंग बहुत अच्छी की हुण नेक्स्ट 5-6 स्टूडेंट्स यस बच्चे रेज योर हैंड्स बेटे अंशिका की भी रीडिंग कल की सी अंशिका ने भी यस बेटे कौन करेगा रीडिंग आज वेदांती वेदांती ने भी कल पार्टिसिपेट किया सी रीडिंग मान्या मान्या हाँ कौन करेगा बच्चे यस बेटे इस तरह बेटे गल नहीं बनती सारे बच्चों की पार्टिसिपेशन चाहिए रीडिंग वॉइस पीयूष प्रांजलि प्रतिभा प्रतिभा रीडिंग करो बेटे प्रतिभा यस बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ प्रतिभा यस बेटे इत्थों रीडिंग करो 114 पेज कि जदों 6 मंजिला होर उपर जाके असी उच्चे बुरज उत्ते पुज गए जिथों सारा न्यूयॉर्क दिसदा सी यस बेटे प्रतिभा इस तो अगे रीडिंग करो बच्चे हाँ जी बेटे 6 मंजिला होर उपर जाके असी उच्चे बुरज उत्ते पुज गए जिथों सारा न्यूयॉर्क दिसदा सी ਖੂੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰਬੀਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 40 ਮੀਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਮਨਹਟਨ ਦਾ ਟਾਪੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਘਰ ਹਨ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਟਰਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਤੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਸਨ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਗਦਲੇ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਵਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ यस कल आप रीड किया सी कि 80 मंजिला इमारत तो बाद 6 मंजिला ऊपर जाओ तो एक बुर्जी है उच्चा बुर्ज है गुबंद है मीनार है जिथों के सारे थलड़े नज़ारे देख के बड़े ही आकर्षित लगते हैं किहड़े नज़ारे मनहटन दा टापू दिखाई दिंदा डब्बियां वर्गे घर दिखाई देंदे ने सड़कों ते मोटरां जड़ियां ने गड्डियां वांग चलदियां दिखाई दिंदियां ने हडसन दरिया है पूर्वी दरिया दे गंदले सलेटी पानियां दे टापुआं नूं जिन्हों उन्हें वगलिया होया उस तो बाद वो की कहंदा है कि जिन्हां विच किश्तियां ते जहाज खड़े रहंदे ने नाल ही लगदी रियासत है न्यू जर्सी उस तो परे फैक्ट्रियां दा नज़ारा देखने नूं मिलदा उस तो परे खेत दिखाई देंदे ने फिर शहर भी नजर दिखाई देंदे ने ये कित्थों उच्चे बुर्जी ते चढ़ के सब तो उच्चे जिसनों रब दी पौड़ी कहा गया इन्नी उच्ची इमारत है यस नेक्स्ट अगे बेटे ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਹਵਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੀ ਠੰਡ ਉਤਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 16 इन्नी हाइट ते जाओगे उत्थे हवा दा दबाव भी बदल जाता है ते ठंड भी उन्नी होनी है कित्थे 80 मंजिल तो ऊपर 6 मंजिला होर ऊपर बुर्ज ते पहुंच गए है ते उत्थे की है ठंड भी बहुत ज्यादा है ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 16 ਮੰਜ਼ਲਾ ਹੋਰ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ लिसन इस तो अगे होर 16 मंजिला ने ਇਹਦਾ मतलब किन्नियां मंजिला हो गया 80 मंजिला एक हो गया 6 मंजिला तो बाद बुर्जी आए बुर्जी तो बाद फिर 16 मंजिला अगे ने 16 मंजिला तो बाद असी कहंदा सिखर ते पुज गए यस ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨੋਕ 1472 ਫੁੱਟ ਤੀਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ हाँ 1472 1472 का मतलब 1472 फुट तक पुजदी है जिसकी नोक में तिखा सिरा तिखा कॉर्नर जो कि तुसी पिक्चर च भी देख रहे हो तस्वीर च भी देख रहे हो यस ਕੁੱਤ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ हाँ ਉੱਚੀ
102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੱਕ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਇੱਥੋਂ 80 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਰਜ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਨਿਖਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਦਮੀ ਦਿੱਲੀ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਯੈਸ, ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਤੱਕੀ, ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਯੈਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗਏ 16 ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 1250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ? 1250 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 1472 ਫੁੱਟ ਨੋਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਵੀ ਚੌਗਣੀ ਉੱਚੀ। ਕੁਤਬ ਦੀ ਲਾਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਬਦਲਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਸੀਂ ਤੱਕੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 80 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਨਾ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ 40 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੇ 'ਚ ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 80 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ 6 ਮੰਜ਼ਲਾ ਉੱਪਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ 40 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ 16 ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਬੁਰਜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 102ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਜੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨਰ 'ਚ ਕੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? 80 ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਡਸਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਤੱਕੀ ਉੱਚੀ ਬਾਂਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਯਸ ਬੇਟੇ, ਅੱਗੇ ਕੌਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ? ਹੁਣ प्रतिभा ने रीडिंग की। नेक्स्ट बबलीन। अच्छा मान्या। यस बेटे, मान्या बच्चे रीडिंग करो। यस बच्चे। यस मैम। हाँ जी। आम दिना इस बिल्डिंग दियां सिखरियां मंजिलां ते बुर्जी बदलां विच लुके रहंदे हन। कहंदे आम दिनां रूटीन के दिनों की देखो कि जी बिल्डिंग है ना, ये सब तो उपर वाली मंजिल ने सिखरलियां मीन जिथे सिखर है, एंड है, वो मंजिल बुर्जी बदलों में लुकिया रही। यदा भाव की है कि बदलों तक छिपी हुई, बदलों तक यदी हाइट पहुंचती है। इदा लगता है कि यदियां मंजिल ने बदलों में छिप गई ने, बदलों में लुक गई हैं। यस, इकली मंजिल विच बैठ के दफ्तर दे लोग कम कर रहे हैं। इन्हां दियां खिड़कियां तो हेठ बदल हैं जो मींह वरा रहे हैं। कई बार इस मंजिल ते मींह उल्टा वरदा दिसदा है। तापमान दे बदलन ते लोड़े दी ऊंचाई होण करके वर्खा दा रंग भी सुखर नजर आउंदा है। सुर्ख नजर आउंदा है। क्यों बेटे? एक तां हाइट है ते एक जड़ी सिखर दियां इमारतां ने ना, सिखर दियां मंजिलां बदलां विच छुपियां हुईयां, लुकियां हुईयां दिखाई दिंदियां ने। ते इस तरह कई बार लगदा है कि मंजिल तो ना मींह उल्टा वर रहा है। ते जदों मींह वरदा ना, लोड़े दी मींस अत दी ऊंचाई होण करके, हद तो वध ऊंचाई होण करके वर्खा दा रंग है जिहड़ा सुर्ख लाल सुर्ख दिखाई दिंदा है। यस, उच्ची बुर्जी तो, यस बेटे, उच्ची बुर्जी तो मान्या अगे कंटिन्यू करो। उच्ची बुर्जी तो सब टेलीविजन कंपनियां अपने अपने प्रोग्राम प्रसारित करदियां हन। जिन्हां नूं नेड़े तेड़े दियां बुर्जी ते की लगने? टावर लगे हुए ने। ते उत्थों जिहड़ियां टेलीविजन दियां कंपनियां ने ना, सब टेलीविजन दियां कंपनियां अपने अपने प्रोग्राम प्रसारित करदियां ने। हाँ जी। जिन्हां नूं नेड़े तेड़े दियां 4 रियासतां दे
52 ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। 52 ਲੱਖ ਇਸ 52 ਲੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਪਾਠਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। ਪਾਠਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰੋਤੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਯਸ ਬੱਚੇ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8ਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅਜੂਬਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਜੂਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨੋਖੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ। ਇਹਨੂੰ 7 ਅਜੂਬੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਵੈਸੇ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ 8ਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਮੰਨਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੀਗੀਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਮਾਹੀਗੀਰ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀਗੀਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ? ਮਾਹੀਗੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਆਖਿਆ। ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ? ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਅਜੂਬਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ? 8ਵਾਂ ਅਜੂਬਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੌਣ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਬੱਚੇ? यस बेटे। जयंत अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। जयंत। हैरानी दी गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਰੀ ਜਦੋਂ 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 2.5 ਗਜ ਦਾ ਮੰਦਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 1930 ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ 2.5 ਗਜ਼ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। 2.5 ਗਜ਼ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ। 100 ਗਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ 4 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। 100 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ 4 ਮਰਲੇ ਤੇ 2.5 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਗੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਛੱਤ ਛੱਤਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰੀ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ? ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਯਸ ਬੱਚੇ, ਨੈਕਸਟ ਪੇਜ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਇਸ ਥਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਢਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਮਲਬਾ ਉਠਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ 55 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਿੱਤਰ ਮਹਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਸਰਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਭ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। 1930 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨਵੀਨ ਯੰਤਰ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ 4.5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.5 ਮੰਜ਼ਲ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ। ਟਰੱਕ ਓਨਾ ਹੀ ਮਾਲ ਮਿਣ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਲਤੂ ਸਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਪਹਿਰਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 1 ਅਕਤੂਬਰ 1929 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਲਬਾ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਉਸਰਨਾ ਹੋਵੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰੇ ਦੇ, ਹਨਾ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇ, ਰੇਤੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਲਬਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ
ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਲਬਾ ਉਠਾ ਕੇ 55 ਫੁੱਟ ਨੀਂਹ ਖੋਦੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 1.5 ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਮਿੰਨ ਤੋਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਤੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲ ਬਣੇ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਖਲੇਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੀ ਤੋੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆਜ਼, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਲੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸਰੀ ਸੀ। ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਨੈਕਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ ਬੱਚੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੀਕ ਇਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ। 2-3 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕੀ ਤੇ ਛੇਕਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਰੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਵਿਕੀ, 2-3 ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕੀ, ਛੇਕੜ ਮੀਨਸ ਆਖਿਰਕਾਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਯੈਸ, ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੌਕਸ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਜੁਰਾਬਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਯੈਸ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 60,000 ਟਨ ਫੌਲਾਦ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। 8.5 ਮੀਲ ਲੰਮੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਤੇ 3500 ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 74 ਲਿਫਟਾਂ ਹਨ। 2 ਲੱਖ ਕਿਲੋਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ 6,500 ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਲਈ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ, ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੁੱਲਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਉਸਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 6,000 ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇੱਥੇ 1860 ਪੌੜੀਆਂ ਹਨ। 200 ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 35,000 ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣਦੇ ਹਨ।
ਯੈਸ 90ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਾਨਣ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 300 ਮੀਲ ਦੀ ਵਿੱਥ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 90ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕੋਰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਾਰਡ ਵਿਕੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ, ਇੰਪਾਇਰ ਤਸਵੀਰ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਡ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਝਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਨ ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਠੰਡੀ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਵਿਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਖਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਣ ਕੌਣ? ਲੇਖਕ ਤੇ ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਰਾਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਕੀਰ, ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਛੋਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ 86ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। 86ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਹੜੀ 80ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ 6 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ 16 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁਰਜੀ ਸੀ, ਸਿਖਰ ਦੀ ਬੁਰਜੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਠੰਡੇ ਬੁੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਬਣੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੈਫੇ ਮੀਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਫੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹਰ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਤੇ ਗਰਮ ਹੈਮਬਰਗਰ ਖਾਦੇ। ਉੱਥੇ ਬਰਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਮਬਰਗਰ ਖਾਦੇ ਗਰਮ। ਇਸ ਨਜ਼ਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ? ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘੁੰਮਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੇ ਧਰਤੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਵਾਦੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੁਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਵਾਕਈ ਮੇਰੇ ਮੇਚ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਲੈਸਨ ਸਾਰਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮਿਆ, ਟੋਕੀਓ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਿਆ। ਟੋਕੀਓ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਸਟੋਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੁਰਾਬਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਸਿਖਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਦੋਂ ਉਸਰੀ। 1930 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। 2.5 ਗਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਚੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉਸਰੀ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਾਰਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਬੋਲੋ ਬੇਟੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ? ਯੈਸ ਬੇਟੇ, ਰੇਜ਼ ਯੋਰ ਹੈਂਡਸ। ਅੰਸ਼ਿਕਾ? ਯੈਸ ਬੇਟੇ। न्यूयॉर्क एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग किथे है? नेक्स्ट क्वेश्चन एंजल। एंजल? एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क विच है। यस सादिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया दी सब तो वड्डी दुकान विच की मिलदा है? सब तो वड्डी दुकान जिहड़ी इत्थे सब तो वड्डा स्टोर है, की मिलदा सी? यस प्रबलीन। यस बच्चे प्रबलीन। सुई तो लेके हवाई जहाज तक मिलता है।
वेरी गुड। सुई तो लैके हवाई जहाज तक। लेखक दुकान विच की खरीदन गया सी? लेखक जुराबां। हाँ, जुराबां दा एक जोड़ा। लेखक कित्थों दे वड्डे स्टोरां तो प्रभावित होया सी? कित्थों दे वड्डे स्टोरां तो प्रभावित होया? ते पेरिस। यस बेटे। प्रबलीन, कशिश, कशिश। टोक्यो ते पेरिस। पेरिस ते टोक्यो। यस, टोक्यो ते पेरिस दे स्टोरां तो वो बहुत प्रभावित होया। न्यूयॉर्क दी ਵੱਡੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ? सारे पंछियों की चहचहाट। यस, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਚਹਿਚਹਾਟ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਟੋਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਇਹ 2 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1 ਮਾਰਕਸ ਵੀ। ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ ਸਟੋਰ ਚ? ਪ੍ਰਭਨੂਰ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਪ੍ਰਭਨੂਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੇ ਬੂਟੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਜਾਵਟੀ ਲਈ ਫੁੱਲ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਨਾ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹ ਆਨਸਰ ਬੋਲੋ, ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਥੋੜੀ ਸਟੋਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਯਸ, ਅੰਸ਼ਿਕਾ ਦੱਸੇਗੀ। ਅੰਸ਼ਿਕਾ। ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੌੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੀ ਸੀ। ਯਸ ਬੇਟੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀ, ਡਾਕਖਾਨਾ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵੇ ਲਈ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ? उसका दोस्त राल्फ। ਉਸਦਾ ਦੋਸਤ ਰਾਲਫ। ਲੇਖਕ ਦਾ ਦੋਸਤ ਰਾਲਫ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਟੋਕੀਓ। ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਇਆ? ਟੋਕੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਫਰੇਮ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੇਟੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।